الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتجب المنجد الثاني عشر روحي وأرواح العالم لتراب أكرم الفداء ولعنة دائمة باقية على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقول الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سورہ مجادلہ کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ سورہ بہت طولانی نہیں ہے، مختصر ہے، صرف 22 آیت ہے، لیکن اس سورہ کے بڑی خاصیت ہے، بڑے خواص ہیں. ایک جو بہت بڑی خصوصیت ہے اور علماء اس کو مطرح کرتے ہیں کہ یہ واحد سورہ ہے کہ جس کے ہر آیت میں اس میں جلالہ ہے، یعنی اللہ آیا ہے. ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے. کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں لفظ اللہ نہ آیا. اس کے علاوہ اور کوئی بھی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نہ ہر سورہ میں ہر آیت میں آیا ہے. اب اس وجہ سے بھی بڑی بابرکت یہ سورہ ہے، کیونکہ ہر آیت میں بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی مشکل انسان کے سامنے پیش آ جائے، اس مشکل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر انسان اس سورہ کو روزانہ پڑھے تو بہت جلد وہ مشکل دور ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر آیت میں اللہ لفظ اللہ آیا ہے. اللہ کے تمام ناموں میں بھی جو سب سے افضل اور سب سے جو بالا تر جو نام ہے وہ اللہ ہے. اسی طرح سے تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ تسبیح میں بھی جو 3 حصہ ہے، سب سے پہلے اگر تسبیح جناب فاطمہ زہرا ہے اللہ اکبر 34 مرتبہ، پھر 33 بار الحمدللہ، پھر 33 بار سبحان اللہ. تینوں میں آپ دیکھیں گے اللہ آیا ہے. اللہ اکبر پہلے ہی آیا، پھر الحمدللہ میں بھی اللہ ہے اور سبحان اللہ میں بھی اللہ ہے. تو یہی تاثیر اس تسبیح میں بھی ہے. یعنی تسبیح فاطمہ زہرا کو اگر کوئی شخص خلوص سے اور اپنی مشکل کو مد نظر رکھ کر کے اگر تسبیح کو بھی پڑھ لے، عقیدہ بھی ہونا چاہیے، تو اس کی مشکلات حل ہوتے ہیں. ابھی جلدی ایک صاحب نوجوان آئے کسی مجلس کے بعد، اس سے کہنے لگے مولانا اتنی بڑی بات آج تک میں نے کسی عالم کے منہ سے نہیں سنی اور علماء بتاتے کیوں نہیں اور آپ لوگ بتاتے کہ نہیں. میں نے کہا بھائی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کہا تھا کہ مجلسوں میں پڑھی ہے یہ بات، اور میرے ذہن میں آ بھی گئی. اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ نماز کے بعد بغیر کوئی ذکر پڑھے تسبیح پڑھنا چاہیے، حتیٰ درود بھی نہیں بھیجنا چاہیے. پہلے جیسے نماز ختم ہوتی ہے ہم لوگ کی عادت ہے یہاں سب سے پہلے صلوات بھیجتے ہیں، لیکن آیت اللہ مصباح آئے تھے یہاں سے ہمارے مدرسے میں، تو انہوں نے منع کیا، کہا کہ سب سے پہلے تسبیح ختم ہو جائے تو پھر درود و صلوات بھیجا جائے. بغیر پہلو بدلے ہوئے ہے روایت میں کہ بغیر پہلو بدلے ہوئے تسبیح شہزادی کونین کی اگر پڑھی جائے تو وہ اس سے پہلے کہ اپنی جگہ سے بلند ہو اس کی جو تمام گناہ مغفرت ہو جاتی ہے. اس تسبیح میں بھی خصوصیت ہے. البتہ تسبیح کے بعد ایک نیا گوشہ ہے جو نہیں ابھی بیان کیا کبھی، کہ تسبیح کے بعد مستحب ہے 3 بار استغفار کرنا.
तौबा करना, नमाज में तस्बीह के फ़ौरन बाद बिला फासले। वो इस्तिग़फ़ार इस तरह से है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ज़ुल जलाल वल इकराम व अतूबु इलैह। पढ़ते हैं अक्सर, लेकिन पाबंदी से नहीं हो पाती है, हमारे कंटिन्यू हो जाती है। तस्बीह के बाद ये 3 बार इस्तिग़फ़ार इस तरह से करना। उन्होंने यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही है, अभी मैं अपने पॉइंट पे नहीं आया हूँ, जब 4 मजमा और आ जाए थोड़ा बहुत एक सवाल भेज दीजिए आप। लेकिन ये भी अहम बात है, तो यहाँ पर उन्होंने एक इख्तिमाल दिया है कि नमाज के फ़ौरन बाद इस्तिग़फ़ार का क्या मतलब हो सकता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या मसलहत है। शायद इसके मसलहत एहतमाल दिया है उन्होंने कि कभी कभी हम नमाज पढ़ के इतराना शुरू कर देते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, खुद और खुद पसंदी का मादा हमारे अंदर आ जाता है कि हम बेनमाजियों से बेहतर हैं, हम तो फलां से बेहतर हैं, कल नमाज तो हम पढ़ते हैं। तो हमारी नमाज़ें कैसी नमाज़ें होती हैं, झूठी मारी नमाज जिसमें तमाम अपने गुमशुदा को तलाश करते हैं। हम वफ़द आग़ाए मकारिम शिराज़ी के हम तमाम गुमशुदा जो है वो अपना नमाज में ही तलाश करते हैं। तो वो नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार करने का क्या मतलब, मकसद शायद यही हो कि हमको अपनी नमाज़ों पर इतराना नहीं है, बल्कि इस नमाज के लिए भी तौबा करना है। इसलिए कि हम अपनी इसी नमाज को, अगर जो कामिल इंसान है, इंसान कामिल, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, मौला की नमाज के सामने हम अपनी नमाज रखें, वाकई शर्म महसूस होगी कि ये हमारी नमाज थी भी या उठक बैठक की खाली, या खाली वर्जिश कर रहे थे, कसरत कर रहे थे, कि वो नमाज। अब देखिए, बात मेरा मौजूद इस वक्त नमाज नहीं है, लेकिन एक बात आ रही है कि अगर एक बच्चा छोटा भी आपसे बात करे और आपकी तवज्जो उधर ना हो, आप छत के पंखे को देख रहे हैं, छत देख रहे हैं, दीवार देख रहे हैं, तो बच्चा भी नाराज़ होता है कि बाबा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी तवज्जो ही नहीं है मेरी तरफ। बच्चे को भी एहसास हो जाता है कि मेरे बाबा मुझसे तवज्जो नहीं करते। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, आप ही बताइए वल्लाही कितनी देर अल्लाह की तरफ तवज्जो होती है। मैंने तो ये महसूस किया है, और एक आलिम, अभी नाम लूँगा उनका, एक आलिम ने भी ये बात कही कि अब तो ये आदत हो गई है कि गफलत में जो नमाज पढ़ते हैं वो तो सही हो जाती है, वो 2 रकत 3 रकत जितना पढ़ना है, 4 रकत, वो सही हो जाती है, लेकिन जहाँ तवज्जो ज़्यादा हुई नमाज की रकत में शुबह होने लगता है। ये हमारी नमाज का अल्लामा ज़ीशान अज़हर जवादी एक बार मदरसे में आए थे, दर्स अमलाक दे रहे थे, कहने लगे कि गफलत में हम लोग की पढ़ रहे हैं, जहन कहीं और है, खेत खलियान में घूम रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, 4 रकत हो गई। आखिर में अक्सर तशहुद और सलाम में ख्याल आता है कि नमाज पढ़ लेते हैं। बहुत मुश्किल मरहला है हमारी नमाजें, इसीलिए तो है 2 रकत नमाज अगर कोई खुलूस से नियत से खालिसन लिल्लाह पढ़ ले तो नमाज जन्नत उसके ऊपर वाजिब है। मैंने खुद खुमैनी साहब से उनकी तकरीर में, मैं उस ज़माने में था तो खुमैनी साहब वहाँ थे, मौजूदा थे और उनकी तकरीरें सुनता भी था। तो कहने लगे कि मैं इस उम्र तक पहुँच गया हूँ, 80 साल के तकरीबन थे, आज तक कामयाब नहीं हो सका कि 2 रकत नमाज खालिसन लिल्लाह पढ़ो। आज तक एक 80 साल का, वो भी उस इंसान के बारे में कि जिसके बारे में लोग बताते हैं कि मैं 40 साल से खुमैनी साहब के साथ में हूँ और आज तक इनसे कोई मकरूह काम नहीं देखा, इन्होंने कोई मकरूह काम अंजाम दिया हो, हर मुस्तहब को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन 2 रकत नमाज खालिसन लिल्लाह पढ़ना ये मासूमीन की एक बात है। किताब है महर हैदर, महर यानी मोहब्बत, मेहरबानी, इसीलिए महर हैदर में एक वाक़या है। बताइए, हमारे हिंदुस्तानी मिजाज से ये वाक़या बहुत अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में, लेकिन थोड़ा बहुत उधर का असर है तो पढ़ देता हूँ मैं बात कि मैं एक बार पैगंबर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि पैगंबर में कई सहाबी बैठे थे और उसमें मौला कायनात भी थे, वहाँ पर बैठे थे। तो कहा कि उनमें से कोई है जो 2 रकत नमाज खालिसन लिल्लाह पढ़े। कोई नहीं तैयार हुआ, सबको अपने बारे में मालूम होता है, बल्कि इंसान वाला नफ्स सही बसीरा बोलो अलका माजीर हो, चाहे कितना भी बहाना तलाश कर ले, अपने बारे में हर इंसान खूब जानता है। मैं अपने बारे में खूब जानता हूँ, कितना इल्म है, कितना तकवा है, ना जाने आप तो बेहतर है ना, आपका ना जानना बेहतर, नहीं तो सलाम करना छोड़ देंगे आप। तो ये हाल है हम लोग। तो कोई तैयार नहीं हुआ नमाज 2 रकत पढ़ने के लिए, और कायनात ने कहा या रसूलल्लाह मैं तैयार हूँ पढ़ने।
اب مولانا رسول اللہ نے کہا پڑھیے. اب مولانا نے وضو کیا, نیکو وضو کر, یعنی بہت اچھے سے اہتمام کے ساتھ میں وضو کیا, اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے. ادھر رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو تم میں سے خالصاً للہ 2 رکعت نماز پڑھ لے گا, میرے پاس 2 اونٹ ہے, 2 اونٹ کسی نے اس کو ہدیہ دیا تھا رسول اللہ کو, ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کو میں ہدیہ دے دوں گا, 1 اونٹ دے دوں گا, اس کو تحفے میں دے دوں گا. اب مولانا نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں نے 2 رکعت نماز خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی خوشی کے لیے پڑھ لی. رسول اللہ نے کہا کہ ہاں علی تم نے نماز تو پڑھی خلوص نیت کے ساتھ, شروع میں بڑا اچھا چلا, لیکن تشہد میں ایک گڑبڑ ہو گئی. یہ میری تعبیر ہے, میرا پورا بیان ہے, ورنہ ان کا انداز فصاحت و بلاغت یہاں پوری زبان میں بیان کر رہا ہوں. تشہد میں تمہارے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ رسول خدا جو ہے یہ جو اونٹ میں سے 1 اونٹ ہم کو ہدیہ دیں گے, تو اگر اختیار ہم کو رہا تو ہم یہ موٹا والا اونٹ لیں گے جو تندرست ہے, اس اونٹ کو ہم لیں گے, پتلے والے کو نہیں, جو لاغر ہے اس کو نہیں, تندرست کو. لہذا یہ تو دنیا کا خیال آ گیا. ہم نے کہا تھا خالصاً للہ, اتنے میں جناب جبرائیل آئے, کہا کہ اے اللہ کے رسول, علی کے ذہن میں یہ جو خیال آیا تھا وہ بھی اللہ کی خوشی کے لیے تھا, وہ بھی خالصاً للہ تھا, اس لیے کہ علی نے یہ سوچا تھا کہ موٹا والا جو تندرست اونٹ ہے اس کو لینے کے بعد اس کو ذبح کر کے مومنین میں اس کا گوشت تقسیم کریں گے, تو جو تندرست رہے گا اس میں سے زیادہ گوشت نکلے گا, زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچے گا, زیادہ ثواب ملے گا. تو ان کا یہ جو خیال آنا یہ بھی اللہ کی خوشی کے لیے ہی تھا. لہٰذا آپ جو ہے وہ موٹا والا اونٹ کو دیجیے جو تندرست ہے. پیغمبر بھی خوش ہو گئے, انہوں نے کہا اے علی تمہارے لیے دونوں اونٹ تم کو میں ہدیہ کرتا ہوں, سلام دیجیے. بہرحال جو سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, رضی اللہ عنہ, کہ اللہ جن سے راضی ہو, ورضوا عنہ, اور لوگ بھی جس اللہ سے راضی ہو. اولئک حزب اللہ, حزب اللہ وہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں حزب اللہ میں شریک ہو تو آپ کو یہ کام, دونوں کام کرنا پڑے گا. ایسا کریے کہ اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ سے جو ہے وہ اللہ راضی ہو اور آپ بھی اللہ سے راضی ہو, دونوں بات ہوتا ہے. معصومین نے فرمایا کہ مومن کی جان کی قیمت سوائے اللہ کی رضایت کے اور کچھ بھی نہیں, حتیٰ جنت بھی نہیں. ہماری جان جنت کے لیے قربان ہو جائے بہت بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے. ہماری جانوں کی قیمت صرف رضائے الہی ہے, اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی سے بڑی کوئی چیز نہیں. قرآن کی آیت بھی ہے, رضوان من اللہ اکبر, چھوٹی سی آیت, رضوان من اللہ اکبر, یعنی اللہ کی خوشی ہر چیز سے افضل, ہر چیز سے افضل, حتیٰ جنت سے بھی. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہماری منزل جو ہے آخری جنت ہے. نہیں, جنت ہماری آخری منزل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی خوشی, خوشنودی خدا, رضائے الہی ہماری آخری منزل ہے. اس لیے عرفا کا یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان جنت میں بھی جو پہنچ جاتے ہیں ان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی نہیں ہوتی کہ بہت ساری حوریں مل گئیں اور دودھ کی نہریں مل گئیں اور بڑے بڑے محل مل گئے اور یہ مل گیا, شہد کھانے کو مل رہا ہے دل بھر کے, اور وہ تو ہم لوگ کہتے ہیں راجا ہوئے کوڑے گڑ کھائے. اس دنیا کا مثال ہے. آخرت میں یہ ساری چیزیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں. یہ ہمارا بھی کم عقلی ہے بقول آغائی مظاہری کے کہ ہم لوگ دنیا میں چند ایک کچھ نادان, ہم لوگ دنیا میں تھوڑے سے بیوقوف لوگ ہیں جو جمع ہیں. عقل مند ہم کب ہوں گے؟ مرنے کے بعد ہوں گے. روایتوں میں بھی ہے کہ ہم ابھی سو رہے ہیں, ہماری آنکھ مرنے کے بعد کھلے گی, تو ہم ابھی ناپختہ ہیں, کتنا بھی مرجع بن جائے. سوائے معصومین کی ان کو الگ رکھی ہے, ان سے ہمارا مقایسہ نہیں ہے. مرجع تقلید بھی بیوقوف ہے آج کے زمانے میں. ان کی بھی عقل کب کھلے گی؟ جب ان کا انتقال ہوگا. اصلی معرفت, اصلی جو کہا جائے دماغ کا پوری طرح سے میچور ہو جانا, پختہ ہو جانا, وہ مرنے کے بعد ہی انسان کو. مرنے کے بعد ابھی ہم کو لگتا ہے سب سے بڑی نعمت اپنی اپنی پسند ہے. سب سے بڑی نعمت جنت ہے, جنت میں حوریں ہیں یا بہترین غذائیں ہیں, بھنا ہوا تیتر ہے, بھنا ہوا بٹیر ہے, یا اپنے اپنا شوق ہے. جس کو کھانے پینے کا شوق ہے اس کو تیتر بٹیر یاد آ رہا ہوگا, یا جس کو جیسا شوق ہو. لیکن ایسا ہے نہیں. مرنے کے بعد ہر انسان سمجھ جائے گا کہ یہ سب ٹائم پاس ہے.
असली खुशी का जो चीज सबब है वो रज़ा इलाही। एक सलात भेज को जब यहाँ एहसास होगा कि मेरा रब मुझसे राजी है, वो जो खुशी मिलेगी वो एक एहसास है अंदर से सुकून और खुशी का, उसका मुकाबला ये भूरे और ये नेमतें और ये तीतर और ये बटेर नहीं कर सकते। ये जो एहसास के हाँ परवरदिगार आलम मुझसे राजी है। और जहन्नम के बारे में भी ऐसे ही है, जो है ना कि जहन्नम की आग अंदर से जलाएगी, वो अंदर से क्या जलाएगी, ये ज़मीर की आग रहेगी, हमारा विजदान, हमारा मोरल, ये आग है जो सबसे खतरनाक है जहन्नम की आग से भी ज़्यादा। वहाँ जब हमको पता चलेगा कि ये परवरदिगार आलम कितना अजीम, कितना मेहरबान, अभी हम समझ नहीं रहे, खाली रटे हुए हैं। उस वक्त अपने एक बार आप आग को दूर से देखते हैं, यकीन है कि आग के पास जाएंगे जल जाएंगे, लेकिन एक बार आग में हाथ डाल देंगे ये ऐनुल यकीन हो जाता है ना। हाँ, यकीन के आखिरी मरहले तक आप पहुँच गए। अभी आप लोग अकीदा है अल्लाह बड़ा मेहरबान है, लेकिन अभी भी इस अकीदे में कमियां हैं। आग में हाथ नहीं डाल रहे अभी आप, आग में हाथ कब डालेंगे, जब आप इंतकाल करेंगे जब अल्लाह से, उस वक्त जब देखेंगे अल्लाह इतना मेहरबान, इतना रहमान और इतना रहीम, फिर शर्मिंदगी का एहसास शुरू होगा है। इतना मेहरबान रहीम, इतनी नेमतें उसने हमको दी। कुरान में इन ताउतु नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो गिन ही नहीं सकते। आप गिनिए, नहीं गिन सकता कोई भी, नहीं गिन सकता। मैं कोशिश कर चुका हूँ 10-12 पकड़ा गिन सका, नहीं गिन सकता है कोई। मौला कायनात से पैगंबर ने कहा गिनो, 9-10 तक गिनाया। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मर्द बनाया, अल्लाह का शुक्र है इंसान बनाया, अल्लाह का शुक्र है मोमिन बनाया, अल्लाह का शुक्र है। आखिर में कह गए जिसे कह रहे हाँ अपने दवा को हार ही मान देना। आखिर में क्या बोला कि या रसूलल्लाह कोई गिन ही नहीं सकता अल्लाह की नेमतों को। तो वहाँ जब तमाम चीज़ें पर्दा हटेगा ना आंखों से और महसूस होगा, तब इंसान, सबसे बड़ा अजाब इंसान के लिए यही हो जाएगा कि मेरा परवरदिगार मुझसे राजी नहीं है। जहन्नम में वो जो जलाएगी आग, वो सारी आग से खतरनाक होगा, सारी आग से खतरनाक। इस मंजिल पर हम यहाँ नहीं पहुँचे, हाँ मासूमीन पहुँच सकते हैं। मौला कायनात ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने वो मौजूद है, वो इस आलम में भी उस मंजिल पर पहुंचे हुए हैं। क्या फरमाते हैं कि सबर तो अला हर्रे नारी फकैफा अस्बिरु अला फिराकी, बार इलाहा फर्ज कीजिए मैं आपकी जहन्नम की आग को बर्दाश्त भी करूं। एक मान लिया, कहते हैं मान लिया, ये बात मान लिया कि हमने जहन्नम की आग को हम बर्दाश्त भी कर लें, फकैफा अस्बिरु अला फिराकी, लेकिन तेरी जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकते, तेरी जुदाई पर, तेरी दूरी यानी तेरी नाराजगी पर कैसे मुझे सब्र आएगा। तो ये आलम हमारा यहाँ नहीं, लेकिन हम मरने के बाद इस चीज़ का एहसास होगा। और एक बार और तो अजीजों, मैंने कहा कि बहुत बड़ी इंसान की रूहानी तो एतबार से, रूही एतबार से तरक्की ये है कि इंसान अल्लाह की रज़ायत पर राज़ी हो जाए। इंशाल्लाह इसी मौजू पर और भी लंबी गुफ्तगू चलेगी और इसी के ज़िम्न में जो भी मौजूआत आते रहे इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। शब मेराज, पैगंबर अल्लाह के सामने जब हाजिर हुए, कहा कि बार इलाहा अय्युल आमाल अफज़लु इंदक, कौन सा अमल आपके नज़र में सबसे अफजल है, कौन सा अमल सबसे अफजल है। अल्लाह ने 2 चीज़ बताई, कहा अत्तवक्कुल अलैया व रिज़ा बिमा क़स्सम, मुझ पर भरोसा और मैंने जो तकसीम किया है, मैंने जो किस्मत बनाई है, मैंने जो अपने बंदों में जो तकसीम किया है उस पर राज़ी रहना, उस पर शिकवा नहीं करना, उस पर तस्लीम और राज़ी रहना। 2 बातें अल्लाह को सबसे ज़्यादा है। देखिए अल्लाह हर बात को समेट के गुफ्तगू कर रहा है ना। अल्लाह को बहुत सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है, मुझ पर भरोसा। हम लोग क्या करते हैं, जब सब जगह से मायूस होने लगते हैं, नाउमीद हो जाते हैं, फला ट्रस्टी काम नहीं आ रहा, फला ट्रस्ट काम नहीं आ रहा, फला भाई काम नहीं आ रहा, फला दोस्त काम नहीं आ रहा, तब अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होते हैं। अब तो कहीं से अल्लाह पाक उम्मीद नहीं रह गई, अब आप भी कुछ करिए, है ना, यही तो है हमारा रवैया। लेकिन ये गलत है, अल्लाह ही से कोशिश करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने, थोड़ी सी बात तवक्कुल में भी अर्ज कर दूँ, अल्लाह ने अपनी इज्जत और जलालत की कसम खाई है ताकि अगर कोई शख्स मुझ पर भरोसा करे पूरी तरह से, और अल्लाह कहता मैं अपने इल्म से जान लेता हूँ
कौन मुझ पर पूरा 100% भरोसा कर रहा है, तो फिर मैं उसका काम करके रहता हूँ, चाहे पूरी दुनिया उसके मुखालिफ क्यों ना हो। मासूम का यह हदीस कुदसी है। और इसी तरह से अगर कोई शख्स मुझ पर भरोसा नहीं करता है, लोगों से उम्मीद लगाए हुए, मेरे मखलूक से उम्मीद लगाए हुए है, तो पूरी मखलूक उसके मिलकर के मदद करें। मैं अपने इल्म से जान लेता हूँ, यहाँ भी अल्लाह कह रहा है, मैं अपने इल्म से जान लेता हूँ, पूरी दुनिया मिलकर के उसकी कोशिश करे, लेकिन मैं उसकी उम्मीद को बराबरदा नहीं होने देता, उम्मीद पूरी नहीं होने पाती। अल्लाह पे भरोसा, हम जो अगला हदीस है कि अगर इंसान, ये मुमकिन ही नहीं है हम लोग के लिए, दुनिया की पसीन भी कहिए या हमारी कमी कहिए, लेकिन मासूमीन ने फरमाया कि अगर इंसान 100% अल्लाह पे भरोसा करता होता तो परवरदिगार आलम फरिश्तों को मामूर करता कि वो हमारे मुंह में नवाला डाले, हमको अपने हाथों से खाना खिलाए। लेकिन हमारे भरोसे में कमी है, भरोसे में कमी आती गई, और लिहाजा जो है वो हम परेशान से परेशान तर होते चले जा रहे हैं। अजीजों, अलबत्ता मौजूद इंशाल्लाह कभी अगर भरोसे पर मजलिस पड़ी तो फिर मैं बयान करूँगा कि मेहनत और इन तमाम चीज़ों से कोई तारुज इसका नहीं है कि आदमी फिर छोड़ दे, मेहनत करना छोड़ दे, हर काम छोड़ दे, बस अल्लाह पे भरोसा कर जाए। एक शख्स आया रसूल अल्लाह के पास में, रसूल अल्लाह ने पूछा तुम्हारा ऊँट कहाँ गया, तो कहा कि अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दिया सहरा में। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि एक सुम्मा तवक्कुल, पहले उसको बांधो, पेड़ की जड़ से बांध दो, पेड़ की डाल में बांध दो, पहले बांधो, फिर अल्लाह पे भरोसा करो कि कोई खून नहीं ले जाएगा, कुछ हो नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा, कोई चोर नहीं आ जाएगा। अपना काम करना है, ये इस दुनिया का ये निज़ाम है। तो दुनिया अल्लाह ताला छठे इमाम जाफर सादिक दुनिया का निज़ाम असबाब ज़ाहिरी पर है, दुनिया मोजज़े से नहीं चलना है। इमाम ज़माना में जो ज़ुहूर करेंगे और दुनिया में अदल और इंसाफ से भरेंगे, तो मोजज़े से नहीं भरेंगे, मोजज़े से भरना होता तो कितना टाइम लगता, वही कुन फयकुन वाली कैफियत हो जाती। नहीं फिर ये जंगें क्यों होती है, इतने जो है वो शहीद क्यों होंगे, इतने लोग मरेंगे क्यों, मोजज़े से नहीं होने वाला है, ये सब असबाब ज़ाहिरी की बिना पर होने वाला है। और अल्लाह ने ये नेमत रखा है। वरना आप ये सोचते यार ये तलवार अगर काश के इमाम हुसैन का गला ना काटे होती, तलवार अल्लाह ने दुनिया में बनाया ही है काटने के लिए, तो तुम्हारी अकल के ऊपर है कि किसको काट रहे हो, हुज्जत खुदा को ज़िबा कर रहे हो या क्या कर रहे हो। इसी तरह से आग न जलाती तो कुरान न जलाया गया होता। आग का काम जलाना है, इससे चाहे आप कुरान जला रहे हैं तो आपको आखिरत में जवाब देना है, या दुनिया में कोई काम कर रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह पर भरोसा अजीज हो। और किसी वही उर्फा की बातों में से भी आ जाती है बात कि वे कहते हैं कि जब तक इंसान बच्चा शिकम मादर में होता है, उसको अगर 70% न सही बहरहाल 99% या 70% उसको अल्लाह पे भरोसा होगा। लिहाजा अल्लाह शिकम मादर में उस तंग और प्रेशर वाली जगह पर भी अल्लाह उसके रिस्क का इंतजाम कर देता है, बगैर मेहनत के जो है वो रिस्क का इंतजाम शिकम मादर में अल्लाह कर देता है। लेकिन जब दुनिया में आता है, हम तो किसी दरस अखलाक वाले किसी उस्ताद अखलाक की ये बात पढ़ रहा हूँ, हो सकता है आप कहें कि नहीं इस पर आप बहस कर सकते हैं, मुनाकशा हो सकता है इस पर, लेकिन दुनिया में आने के बाद अब वो कभी कभी महसूस करता है कि जब तक मैं रोता नहीं हूँ, माँ भी बहुत वजह नहीं होती, माँ भी किचन में रोटी पकाने में लगी हुई है, माँ किचन में मशगूल है या कपड़ा धोने में मशगूल है, रोता है तो माँ भाग करके आके दूध पिलाती है। तो अब उसका भरोसा अल्लाह के अलावा अपने रोने पर भी हुआ, थोड़ा सा भरोसे में कमी आई, अपने गिरिए पर भी भरोसा। तो अब जब तक कि वो रोता नहीं है, माँ मुतवज्जह ही नहीं हो रही है। जब रोना शुरू किया तब माँ को पता चला, माँ से ज़्यादा दुनिया में कौन सा रिश्ता है बेहतर है, कोई नहीं है। माँ भी उस वक्त मुतवज्जह हो रही है कि जब बच्चा रो रहा है। इसी तरह से जब तक छोटा बच्चा है, वालिदैन अपनी गोद में लिए फिर रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शफ़क़त से, गोद से उतारने का नहीं दिल चाह रहा है। बच्चा भी जानता है कि अब्बा उठाएंगे, अम्मी उठाएंगे, कोई भाई उठाएगा, बड़ा उठाएगा, गोदी गोदी फिरता है वो। लेकिन जहाँ चलना शुरू कर दे बच्चा, अब उसके भरोसे में थोड़ी सी कमी और आई। अब उसको ये हुआ कि मेरे पैर में भी कुछ जान है, अल्लाह ने या जिसने भी बहरहाल उसको यहाँ पैरों से भी मैं चल सकता हूँ। लिहाजा अब उसने ये सोचा कि अब पैर से चल के पहुँच जाऊँगा, अब कोई गोदी उठाने के लिए नहीं है। अब पापा गोदी ले लो, मम्मा गोदी ले लो, भैया गोदी ले लो, और कोई गोदी लेने को तैयार नहीं हो रहा है। भरोसे में कमी आती जा रही है, जैसे जैसे भरोसे में कमी आती जा रही है। एक छोटा सा वाक़या हो सकता है मौजू पे
کل بات ہو، لیکن توکل اس لیے تھوڑا سا زور دے رہا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلی جو چیز کہی، میرا موضوع رضا الہی ہے، لیکن جب پوچھا گیا کہ کیا چیزیں آپ کو پسند ہے تو سب سے پہلے جو اللہ نے کہا وہ اللہ پہ بھروسہ. اس لیے اس کو تھوڑا اہمیت دے کر کے آج کی تقریر میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ وہ ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک صاحب یہاں بھی پیغام میں کہنے لگا ہارون رشید کا ملعون نہیں کہا، یعنی میں اس کا ہارون رشید کا چاہنے والا معذرت. ارے تو عجیب ہے یار ہمارے ہندوستان میں ماحول، ہر بار منہ سے ملعون نکلا بھول بھی جاتا ہے. ملعون ہارون رشید ملعون. اس کے زمانے میں 10 ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا، بڑا خطرناک، لوٹ مار مچائے ہوئے تھے بارڈر علاقے میں. ہارون کی حکومت بہت بڑی تھی، آدھی دنیا سے زیادہ اس کی بڑی حکومت تھی. اتنا غرور تھا کہ جب بادل آسمان پہ گرجتا تھا تو ڈانٹ دیتا تھا، کہتا تھا چپ رہو، تم کیا کہہ رہے ہو، جہاں جہاں بھی جا کے برسو گے وہاں میری حکومت ہوگی. اس کے تکبر کا یہ عالم تھا ملعون. اور ایک بار اس نے مصر کے، میں نے یہی جو واقعہ بتایا کہ دیکھیے تعریف کر رہے ہیں باقر صاحب، مصر کی حکومت، البتہ یہ ہمیں یہاں کا وجہ مجھے معلوم ہے، ایسا نہیں کوئی سوچے گا انشاءاللہ. مصر کی حکومت اپنے باورچی کو بلایا ایک دن، کہا کہ تم اپنا یہ باورچی والا لباس اتارو، یہ لباس بادشاہ والا لباس، یہ لباس پہنو، جاؤ مصر کے بادشاہ دار سے تمہاری، مصر کی حکومت تمہاری. تو لوگوں نے کہا کہ باورچی آپ کو ملا تھا، مصر کی حکومت بڑے بڑے سرہنگ اور بڑے بڑے سالار لشکر وزراء امیر موجود تھے، ان کو بنا کے بھیج دیا تھا مصر کا بادشاہ. تو کہا نہیں، میں فرعون کے منہ پہ ایک تماچا مارنا چاہ رہا تھا کہ تم کو ایک مصر کی چھوٹی سی بادشاہت مل گئی تو تم اتنا پھولے نہ سمائے، اتنا مغرور ہو گئے کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا. ارے مصر کی حکومت تو میرے باورچی کے لائق ہے، پوری تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ اس کی حکومت ہے. تو یہاں کوئی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں ہارون رشید کی. ہارون رشید کے زمانے میں 10 گروہ ڈاکوؤں کا، 10 آدمیوں کا قتل و غارت مچائے ہوئے کسی علاقے میں اس نے حکم دیا بارڈر کے پولیس والوں کو کہ 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں اگر یہ پکڑے نہیں گئے تو تم سب کو مروا ڈالوں گا. اب جب ظاہر سی بات پولیس چاہے تو کیا نہیں کرے، جانچ پڑتال شروع ہوئی، ان میں سے 9 کو پکڑ لیا، لیکن ایک جو سرغنہ تھا وہ کہیں فرار کر گیا، بھیش بدل لیا، میک اپ کر کے چلا گیا، یا کہاں بھاگ گیا نہیں لکھا ہے کتابوں میں، وہ نہیں پکڑ پائے. لیکن ان کو 10 کی تعداد پوری کرنا تھی. کیا کیا، ایک بیچارے سیدھے سادے انسان کو، جو ڈاکو نہیں تھا، ایک عام انسان، سیدھا سادہ انسان، اس کو پکڑ لیا اور 10 آدمی کو باندھ چھان کر کے لا کے دربار میں بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اب بادشاہ نے دیکھا کہ 10 آدمی، آپ جتنے یہ جو 9 ڈاکو تھے یہ چیخ پکار کر رہے ہیں، میرا ماموں کا بھانجا جو ہے وہ میرا فلاں داماد کا سالہ یہ بادشاہت کے حکومت دربار میں کام کرتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو بندی کھوں گا. اور یہ بیچارہ چپ چاپ خالی یہی کہہ رہا میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں، لیکن کوئی اس کی سن نہیں رہا ہے. بادشاہ نے کہا کہ یہ جو لوگ چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں ان کو ایک قلم دے دیا جائے اور کاغذ دے دیا جائے، یہ لوگ لکھیں جس کو خط لکھنا چاہ رہے ہیں. بادشاہ سے بڑھ کے تو نہیں ہے لوگ، دیکھیں کس کے کون کون ان کی طرفداری کرتا ہے، کون ان کی ضمانت لیتا ہے، یہ بھی تو پتا چلے ان کے پشت پہ کون ہے، بیک گراؤنڈ بیکنگ پہ کون ہے ان کے. اب جن کو خط ملا سب نے لکھا، کوئی اپنے ماموں کو لکھ رہا ہے، کوئی اپنے چچا کو لکھ رہا ہے، کوئی اپنے داماد کو لکھ رہا ہے، کوئی کس کو لکھ رہا ہے کہ ایسے ایسے پھنس گیا ہوں، تم لوگ میری مدد کرو. اس کو دیا گیا جو بیچارہ بے گناہ تھا کہ تم بھی خط لکھو. پر اس نے کہا میں کس کو خط لکھوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے بادشاہت میں دربار میں، لیکن وہ لوگ دے کے چلے گئے تمہاری مرضی، لکھو چاہے نہ لکھو. اب اس نے خط لکھنا شروع کیا. خط ایک اور چھوٹی سی واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ بھی سنا شروع کر دی انشاءاللہ. ایک واقعات آپ لوگ زیادہ سنتے ہیں، شاید اینٹک واقعات ہی رہتے ہیں بہت سارے ہمارے جو کم پر پڑھے جاتے ہیں، ایسا سنا ہے میں نے. ایک سوال دے دیجیے آپ کو. چونکہ فارسی کی کتابوں سے رہتے ہیں، اردو کی کتابوں میں مطالعہ بہت کمی رہتا ہے تو کم واقعات سنے بات کم کرتے ہیں. اب اس نے جو ہے وہ خط لکھا خدا کو. 2 ہی واقعہ مجھے ملے جس میں تو ابھی نے خط لکھا خدا کو. ایک یہ واقعہ خط لکھا خدا کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اے خدا تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں اور میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، مجھے امید ہے تجھ پر پورا بھروسہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ کچھ نجات دلا دے گا. ایسا ایک مختصر سا خط لکھا.
اور بہرحال باقی جو ہے اب یہ جب سب کو زندان میں بند کر دیا گیا، رات میں تقریباً نصف شب 2-2:30 بجے سمجھ لیجیے جیل کا دروازہ کوئی ہلا رہا ہے زور زور سے اور چلا بھی رہا ہے. جو زندان کا جو دروازہ تھا جیلر وہ آیا گھبرائے ہوا کہ کون رات میں اتنے بجے رات میں آیا دروازہ، وہ بھی ایسا ہلا رہا ہے کہ ابھی سے دروازہ ہی توڑ دے گا. جب آیا بھاگ کے تو دیکھا کہ خود بادشاہ ہارون رشید یہ آیا اور اس کا حضور آپ سرکار اتنی میں رات میں کہاں ہٹو سامنے سے ہٹو دروازہ کھولو جلدی. دروازہ کھولا گیا تو وہ آیا ہارون رشید، دیکھا اس میں مجمع میں جو 9-10 آدمی تھے اس میں سے اسی شخص کو جس نے اللہ کو خط لکھا اس کو پکڑا اور کہا باہر آ تو باہر آ اور جاؤ تم آزاد ہو. پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا کہ تم بے قصور ہو؟ اس نے کہا میں تو شروع سے کہہ رہا تھا میں بے قصور ہوں لیکن میری سن ہی نہیں جاتا کوئی. کہا نہیں تم جاؤ تم آزاد ہو، تم ڈاکو نہیں ہو، تمہاری کوئی غلطی نہیں. تب اس نے کہا کہ بتائیے تو کیا ہوا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ میں سو رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ 300 ملائکہ مصومین جیسے جنگ بدر میں آئے تھے ملائکہ مصومین، 300 ملائکہ وہ لمبے لمبے نیزے لے کر کے آئے ہیں. آدھا نیزہ آ کر کے میرے اوپر لگایا، کہا کہ ہم کو آپ تم کو دکھایا تمہاری شکل دکھائی، کہا اس کو فوراً آزاد کرو نہیں تو یہی نیزے سے تمہارا کام تمام کر دیں. اسی گھبراہٹ میں میری آنکھ کھلی اور میں فوراً بھاگتا ہوا یہاں آیا. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ پہ بھروسہ کتنا کام آتا ہے. اللہ کے خط لکھنے پر ابھی ایک چھوٹا سا نکاح سنا دیتا ہوں، اگرچہ انشاءاللہ وقت آپ کے پاس بھی بہت ہے اور میرے پاس بھی ہے، اطمینان سے اس موضوع پر بھی انشاءاللہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بار اور سلوات کیجیے آپ. ایران میں ایک طالب علم تھے تہران میں، ان کو نظر احمد تھا. نظر احمد بڑا غریب طالب علم تھا، بیچاری مطلب کہا جائے غربت میں فقر و فاقہ میں گزار رہا تھا. اس نے اللہ کو ایک بار خط لکھا. اللہ کو خط لکھا، جناب خداوند متعال السلام علیکم، آپ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، کہا ہے کہ کوئی جنبندہ نہیں، ما من دابۃ فی الارض ہے نا الا علی اللہ رزقها، ہے نا کہ زمین پر کوئی ایسا مخلوق نہیں ہے، ایسا کوئی سانس لینے والا نہیں ہے، کوئی ایسا پرانی کریچر جس کو آپ بولتے ہیں آ جائے جان دینے والا، ہندی میں پرانی بولتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کا رزق آپ کے ذمہ پر نہ ہو. بہرحال میں بھی آپ کا ایک جاندار مخلوق ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے. اور آپ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ بھی فرمایا ہے، لیکن یہ خطے میں مضمون پڑھ رہا ہوں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے کبھی پھرتا نہیں ہے، وعدہ خلافی اللہ نہیں کرتا ہے. بہرحال مجھے 3 چیز کی ضرورت ہے، ایک حسین اور متدین بیوی، خوبصورت اور دیندار بیوی، ایک بڑا گھر اور کچھ رقم، بڑی رقم جس سے میں اپنی زندگی کو ادارہ کر سکوں، تجارت وغیرہ کر سکوں. ایک خط لکھا. اس کے بعد سوچنے لگا کہ یہ خط رکھوں کہاں ڈالوں یہ خط؟ عریضہ تو معلوم ہے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے عریضہ. اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ خط کہاں ڈالوں. خیال آیا اس کے ذہن میں کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے تو مسجد میں لے جا کے رکھ دیتا ہوں. گیا مسجد کی چھت کے اوپر اس خط کو کسی پتھر کے نیچے رکھ کے چلا آیا. یہ شب جمعہ اس نے یہ کام کیا. جمعے کے دن جو وقت بادشاہ تھا ناصر الدین شاہ، اپنے قافلے کے ساتھ شکار کرنے کی غرض سے اسی مسجد کے پاس سے گزرا. اب اللہ کے حکم سے، خط تو اللہ کو لکھا تھا، اللہ کے حکم سے اسی وقت تیز ہوا چلی اور وہ پرچہ اڑتا ہوا آ کر کے بادشاہ کے پاس میں، ناصر الدین شاہ کے پاس میں آیا. ناصر الدین شاہ نے اٹھایا، دیکھا کہ ایک ایسا سا خط اللہ کے نام پر. فوراً اپنے قافلے سے کہا کہ واپس چلو، محل واپس چلتے ہیں، آج شکار کا پروگرام ملتوی، کینسل. آئے اپنے محل میں آئے، ایک آدمی کو بھیجا کر کے جاؤ فلاں مدرسے میں، مدرسے تارخانی میں، وہاں جاؤ حجرے نمبر 22، جو کہ حجرہ نمبر سب دیا تھا، روم نمبر حجرے نمبر 22، وہاں جاؤ حاج احمد کو لے کر کے آؤ، جو لڑکا جو تھا نظر احمد، اس کو لے کر کے آؤ. لے کر کے آئے، اس کو کہا کہ وہ جو خط آپ نے اللہ کو لکھا تھا
اللہ نے وہ ہمارے حوالے کیا ہے، وہ ذمہ داری ہماری ہو گئی ہے اب، لہذا آپ کو جو ہے تینوں چیزیں دینا میرا فرض ہے۔ اپنے وزراء کو حکم کیا کہ تینوں چیزیں ان کے لیے فراہم کر دی جائیں۔ ایک سوال دے دیا تو عزیزو، اللہ کی رضایت سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں، نہ جنت کا کچھ۔ تو دو چیزیں کہا کہ شب معراج جب رسول اللہ گئے تو کہا دو چیزیں، ایک اللہ پر بھروسہ، التوکل علیہ، مجھ پر بھروسہ کرے انسان، اور واقعی میں خود اپنا، اگر آپ لوگ مولانا صاحب کو بیٹھ کے اپنا واقعات بتاتے رہتے ہیں، نہیں وہ اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن میں نے کبھی اگر ایسا ہوا توفیق اللہ کی طرف سے کہ جس معاملے میں بھی اللہ پر بھروسہ کیا، واقعی وہ کام بہت تیزی سے ہوا۔ ہر کام الحمدللہ ہو جاتا ہے، لیکن کسی میں پریشانی اٹھا کر کے ایسے ایسے دعا مانگ کے، لیکن بھروسے میں کبھی، لیکن جس کام میں جتنا زیادہ بھروسہ اللہ پر کیا وہ کام اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی ہوا۔ خدا گواہ ہے اس بات کے۔ میں ابھی اچھا آئی گئی بات ہے، میں بتا رہا ہوں، اگرچہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو، بیٹی کی ابھی شادی ہوئی ہے میری، ٹوٹل میرے پاس 9,000 روپے تھے۔ میں سوچا کہ کیا کہ گھر میں بھی انہوں نے کہا یہ 9,000 کی سودا کرو، اسی سے انشاءاللہ بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ ذہن میں بات آئی، اہلیہ نے کہا چلو ٹھیک ہے رکھتے ہیں، لیکن کہنے لگے کہ کیسے کیا ہوگا، بتا اللہ میں بھروسہ کرو۔ واقعی اس معاملے میں کیونکہ کوئی سادھن ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ذہن میں ہی نہیں، کہاں سے ہوگا۔ اللہ پہ بھروسہ کیا، مشکل سے 1 مہینے کے اندر میں تقریباً 9 سے 10 لاکھ روپے خرچہ ہو گئے، بیٹی کی شادی عزت آبرو کے ساتھ ہو گئی، ہے نا۔ کیونکہ میں نے محسوس کیا جتنا بھروسہ کریے آپ آزما کے دیکھ لیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ اس کام میں اتنی آسانی کے ساتھ وہ کام کرنے ہوگا کہ آپ کو ذرا سا بھی آپ کو ٹینشن نہیں لینے کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیج دیجیے آپ۔ بہرحال یہ تو معراج کی بات تھی، تھوڑا سا بات تو آگے بڑھائے، دیکھ رہا ہوں وقت بہت تیزی سے گزر گیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بات نکل آئی۔ موضوع پہ جو ہے انشاءاللہ ہم ہیں اور رہتے ہیں، عادت ہے میری، انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں بھی آپ لوگ۔ دوسرا یہ کہ یہ تو شب معراج کی بات ہوئی تھی، محشر میں روایت میں ہے کہ جب حساب کتاب ہوگا کچھ لوگ بہت تیزی سے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ روایت میں ہے کل برق، بجلی کی طرح سے پہنچ جائیں گے۔ فرشتے حیران کہ بھائی ابھی تو وہاں قبر سے لوگ نکل ہی رہے ہیں، ابھی بہت سارے لوگ، اور ابھی حساب کتاب، میزان، صراط، مرصاد یہ سب باقی ہے، اور آپ لوگ یہاں جنت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ بہت ڈاکٹر رفیق انہوں نے یہ مثال دیا، ایران کے بہت مشہور ذاکر مولانا موجود ہیں، جانتے ہیں، بہت مشہور۔ انہوں نے کہا کہ جیسے پلین پر، انہوں نے یہ مثال دیا اور میں بیان بھی کر چکا ہوں ایک کہ جیسے پلین سے آدمی سفر کرتا ہے، ابھی یہاں سے دبئی جانا ہے تو بیچ میں ممکن کئی شہر پڑے، کراچی پڑے، تہران پڑے، اس کا، لیکن آدمی ان شہروں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ پہنچ گئے اپنی منزل پر۔ یہ نہیں کہ یہ سب ہے نہیں، صراط بھی ہے، پورے صراط بھی ہے، میزان بھی ہے، حساب ہے، نامہ اعمال بھی دیا جانا ہے، مرصاد بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اتنی تیزی سے گزرے کہ یہ سب چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جیسے بائی فلائٹ آدمی پہنچ جاتا ہے، بائی پلین آدمی پہنچ جاتا ہے، چھوٹے موٹے شہر پڑتے ہیں تو آدمی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں بھیا خیریت تو، کیسے آ گئے اتنی جلدی آپ لوگ؟ کہا کہ ہمارے اندر 2 خصوصیت، اس کی وجہ سے ہم جو ہے اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ تم لوگ جیسے طی الارض ہو جاتا ہے، طی الارض میں یہی ہے نا، آدمی پلک جھپکنے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک بہت کسی نے کہا عبد اللہ بہجت کے پاس میں سنا طی الارض تھا، عبد اللہ بہجت سے میں بہت جاتا تھا تسبوسی کے لیے ان کے پاس، اور نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ میرے اندر وہ اثرات آ گئے، ایک اپنے لیے بڑائی مار رہا ہوں کہ ان کے پیچھے نماز بہت پڑھی ہے، ہم لوگ کے لیے یہی باعث فخر ہے۔ انہوں نے کچھ ہدیہ بھی دیا اور بہت ساری باتیں، بہرحال ان کے بارے میں مشہور ہے طی الارض تھا۔ 5 منٹ پہلے ان کو کسی نے خوب میں دیکھا، 5-10 منٹ بعد وہ مشہد میں دکھائی دیے، جبکہ 16 گھنٹہ بائی ٹرین کا سفر ہے، اور بائی پلین بھی گئے تو تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ، میں بائی پلین بھی گیا ہوں تو 1 گھنٹہ 45 منٹ لگا، لیکن ان کو لوگوں نے دیکھا۔ کسی نے کہا عبد اللہ بہجت کے پاس سنتے طی الارض تھا، کسی عالم سے پوچھا گیا، ناراض ہو گئے، کیا مذاق کرتے ہو، طی الارض کون سی ایسی بڑی چیز ہے؟ طی الارض تو ان کے بہت سارے شاگردوں کے پاس میں ہے، ہو سکتا ہے ہم کیا چائے پلانے والے کے پاس میں، طی الارض کوئی ایسی بڑی چیز نہیں، ان کے پاس تو کیا کیا ہے۔
उनके ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इनायत उनकी सलावत है। फलक झपकने में उनको 19 चीजें हैं जो उनके शागिर्द लोग बताते हैं, 19 चीजें अता की गई। तय्युल अर्थ तो उनमें हो सकता है 19वां सबसे लास्ट में रहा हो तय्युल अर्थ, बाकी क्या क्या चीजें नहीं है वो ऐसी बातें वो लोग बताते नहीं है तवाज़ों की वजह से। उनके कब्र पर जब ये वो होता सबकी कब्र पर लिखा है था आयतुल्लाह उज़्मा फला, उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी कब्र पर जो है सिर्फ लिखा जाए अब्द यानी अल्लाह का बंदा। आप आज भी जाइए उनकी कब्र पर आयतुल्लाह उज़्मा या मर्ज़ तब्दील और ये सब कहीं नहीं लिखा देगा, है ना, अब्द यानी अल्लाह का एक बंदा। तो जब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे पूछा जाएगा आप लोग कैसे इतनी जल्दी आ गए, कहा हमारे अंदर दो खुसूसियत थी। कुन्ना, पहले ये खुसूसियत थी कुन्ना इज़ा खलौना नस्तही अनिल मासिया, जब हम अकेले तन्हाई में भी होते थे तो भी गुनाह करने से हया करते थे, शर्म करते थे। लेकिन सबके सामने गुनाह न करना कोई बड़ी बात नहीं। अभी आप यहाँ बैठे गुनाह करने की हिम्मत नहीं है आपने सबके सामने बैठ करके कोई गुनाह करे, लेकिन अकेले में गुनाह ना करें कि जब घर में कोई नहीं है तो आप मोबाइल पर कोई गलत चीज़ ना देखें तो कमा लें, तो आप टीवी पर कोई गलत चीज़ ना देखें तो कमा लें, तब आप कोई गुनाह ना करें तो कमा लें। तन्हाई में गुनाह ना करना कमा लें, उनके अंदर ये खुसूसियत थी। कुन्ना इज़ा खलौना, जब हम खलवत करते थे तन्हाई में रहते थे, नस्तही अनिल मासिया, हम हया करते हैं। अजीज़ों आज के ज़माने में हया कम हो गई है जिसकी वजह से गुनाह ज़्यादा हो गई है। हया ऐसी चीज़, देखिए मियाँ बीवी से ज़्यादा क्लोज कोई रिश्ता नहीं, क्लोज की बात मैं कर रहा हूँ, माँ बेटे का रिश्ता वो सब अपनी जगह पर वो अहमियत वाला। फिर सबसे ज़्यादा क्लोज रिश्ता है माँ शौहर और शौहर का, शौहर और उसकी बीवी का, लेकिन इसमें भी हया बरकरार होना ज़रूरी है। अगर हया नहीं तो फिर एक दूसरे का एहतराम ख़त्म हो जाता है। पहले ज़माने में कितनी हया होती थी, मुझे याद है अपने लोग अपने औरतें अपने शौहरों का नाम नहीं लेना पसंद करती थी, यानी हिम्मत नहीं पड़ती थी, हया महसूस करती थी। लेकिन अब हया का मेयार ही बदल गया है। मदरसे में हमारे एक तालिब इल्म था, हंसी की एक बात है, एक तालिब इल्म था सीरिया का पढ़ता था, अपनी माँ की तारीफ करने लगा, कहने मेरी माँ बड़ी हया वाली है। अरबी में बात कर रहा था, पूरी फारसी अरबी भी उर्दू भी आती थी उसको, कहने मेरी माँ बड़ी हया वाली है। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो सुना उधर अरब वगैरह में इतनी हया नहीं है और तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ज़्यादा हया है। कि नहीं मेरी माँ में बड़ी हया है। कहा क्या? हमने पूछा क्या हुआ? कहा मेरी माँ मेरे अब्बा के सामने सिगरेट नहीं पीती थी, जब भी सिगरेट पीना होता था अकेले में सिगरेट पीती थी वो। तो अब ये हया पहले ज़माने में लोग नाम लेना पसंद नहीं करते थे, नाम नहीं लेके बुलाते थे, सुनिए, हाँ जी सुनिए, या आगा या जनाब या जैसे भी। और अब नाम रिजवान इधर आओ, है ना, वापस चले जाओ विसार की तरफ। अल्लाह के शुक्र है अभी हमारे घर में नाम नहीं लेने की हिम्मत है किसी की, इतनी हया बरकरार है। लेकिन ख़त्म होता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ ना, अपनी औलादों में देख रहा हूँ, नाम लेते हैं शौहरों का। है इस्लाम में इस चीज़ को पसंद नहीं किया गया है। इस्लाम में ये कहा गया है कि औरत से कि तुम्हारा शौहर जिस नाम से पसंद करे उस नाम से तुम उसको पुकारो। मौलाए कायनात को अमीरुल मोमिनीन पुकारते हैं, शहजादे कौन है, अबुल हसन कह के पुकार रही है, हसन के बाप अबुल हसन कह के पुकार रहे हैं। उधर से भी एहतराम जरूरी है, क्या बिनते रसूल अल्लाह, है ना। लेकिन यहाँ धीरे धीरे अब तो धीरे धीरे इधर बैठो इधर जा, इस हद तक नौबत आती है, हया खत्म होती जा रही है, लिहाजा गुनाह जो बढ़ता जा रहा है। पैगंबर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा एक अजीब जुमला मुझे मिला। पैगंबर फरमाते हैं कि अगर तमाम, और गौर से सुनिए, मैं आज की वजह से इसी पे हया पर ही खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, यहीं से मसा के लंबी होना हो जाए बहुत ज़्यादा आप लोग, क्योंकि है मुझे मालूम हम लोग को पढ़ाया गया है कि बोलने वाला जो है वो कम थकता है, सुनने वाला जल्दी थक जाता है। अगर मेरी बातों में दिलचस्पी नहीं हो रही होगी तो आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे, पता नहीं क्या है, सलवार पढ़ के पढ़िए पैगंबर फरमाते हैं कि अगर तमाम नबियों का, बहुत बड़ी बात है ये देखा जाए, तमाम नबियों की तबलीग, कोई 2500 साल तबलीग कर रहा है, कोई 900 साल कर रहा है, कोई 500 साल कर रहा है, कोई 600 साल कर रहा है, उनकी तमाम नबियों की तबलीग को, उनकी बातों को अगर एक जुमले में खुलासा करना हो, पैगंबर फरमा रहे हैं, तो यही है कि जिसके पास हया नहीं, उससे हर चीज़, हर गुनाह की तवक्कुल की जा सकती है।
حیا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. جہاں حیا نہیں وہاں باپ بیٹی کا رشتہ بھی محفوظ نہیں. جہاں حیا نہیں وہ ماں بیٹے کا بھی رشتہ محفوظ نہیں. جہاں حیا ہے، جتنی حیا ہے اسی حساب سے تمام چیزیں محفوظ. اور حیا کا تعلق عقل سے ہے. حیا کا تعلق عقل سے ہے. ایک آدمی جانوروں کی طرح سے بیٹھا ندی میں پانی پی رہا تھا، منہ لگائے ندی میں منہ ڈالے. کسی نے کہا بھیا ایسے پانی مت پیو، ایسے پانی نہیں پیا جاتا. انسان ایسے جانور ایسے پانی پیتے ہیں، منہ ڈالے پانی ندی میں پانی. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے عقل کم ہو جاتی ہے. تو کہتا ہے عقل کیا ہوتی ہے؟ کہتے تمہارے لیے جائز ہے. تو تمہیں یہی نہیں پتا کہ عقل کیا ہے تو تمہارے لیے جائز ہے. تو حیا کا تعلق عقل سے ہے عزیزو. اس لیے تو ہے نا کہ جب جناب جبرائیل آدم کے پاس 3 چیزیں لے کر آئے، کہا کہ اے آدم ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز لے لو. ایک ہی آپشن ہے آپ کے پاس، ایک ہی چیز ہے، عقل، حیا اور دین. ان میں سے ایک چیز لے لو، دین یا ایمان. میں جب شک ہو رہا ہے دین یا ایمان میں دیکھی تقریباً. لیکن اب جناب آدم نے اس میں سے عقل کو چنا، کہا میں عقل لے لیتا ہوں. جبرائیل نے ان دونوں سے کہا چلو چلتے ہیں پھر واپس، کیونکہ ایک لے لیا جناب آدم نے، چلو ہمارا کام ختم. حیا اور یہ ایمان بولتا ہے کہ نہیں ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی یہی رکیں گے. اس لیے کہ ہمارے رب نے ہم سے یہ کہا ہے، ہمارے اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جہاں عقل رہے وہیں رہنا، عقل کا ساتھ مت چھوڑنا. کیونکہ عقل یہاں رہ گئی ہے لہذا ہم بھی یہی رک جا رہے ہیں. تو عزیزو حیا بہت عزیز ہے. آج کی مجلس کا اگر خلاصہ میں کرنا چاہوں تو یہی کہ ہم کو یہ کوشش کرنا کہ چاہے میاں بیوی کا ہی رشتہ کیوں نہ ہو، اولاد باپ کا احترام نہیں کر رہی، حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. حیا کو مینٹین رکھنا ہے، حیا کو برقرار رکھنا ہے کہ ہمارے اندر حیا برقرار رہے. وہ ایک شخص آیا، میں نے کہا حیا پر ہی آج موضوع ہے، لیکن حیا کے موضوع کتنا تو موضوع ہے وہ مجھے نہیں معلوم. ایک شخص آیا امام حسن علیہ السلام میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں اور مجھے کچھ ایسا شارٹ کٹ بتائیے، کچھ ایسا نسخہ بتائیے کہ میں گناہوں پر قابو کر دوں. امام حسن علیہ السلام نے کیا کرنا ہے؟ یہ دونوں طرح سے پڑھا، ایک بار امام حسن سے پڑھا، امام حسین سے پڑھا. میری نظر میں امام حسن کا زیادہ ہے کیونکہ کئی جگہ امام حسن سے پڑھا یہ بات ہے، لیکن مولانا ہو سکتا ہے امام حسین سے بھی پڑھا ہو. تو میں نے اس لیے دونوں وجہ بتا دی. کہا کہ ایسا کچھ نسخہ بتائیے کہ گناہوں پر کنٹرول آ جائے، تھوڑا قابو آ جائے گناہوں پر، بالکل ایسے ہی بے لگام نہ رہے گناہ. امام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤ، جو گناہ کرنا چاہو فَعْمَلْ مَا شِئْتَ، جو کرنا چاہو کرو، بس اللہ کا دیا ہوا رزق مت کھاؤ. آپ لوگ سوچ رہے ہیں کیسا نسخہ بتا رہے ہیں؟ آپ اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھائیں یہ ممکن ہے؟ یہ گیہوں نہ کھائیں، یہ چاول نہ کھائیں، یہ پانی نہ پئیں، ہوا سے سانس نہ لے، ممکن ہے کیا؟ نہیں ممکن ہے. یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھائے، لہذا گناہ بھی نہ کرو. دوسری چیز فرمایا امام حسن صاحب نے کہ اللہ کی سلطنت سے باہر چلے جاؤ، اس آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نکل جاؤ، پھر جو گناہ کرنا چاہو کرو. ممکن ہی نہیں کوئی انسان اور زمین کی سلطنت سے باہر چلا جائے. تیسری چیز فرمایا کہ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ تم کو نہ دیکھ رہا ہو، جو گناہ کرنا چاہو کرو. کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، ہر جگہ اللہ حاضر و ناظر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر جگہ اللہ جو ہے دیکھ رہا. الحمدللہ رب العالمین، مالک ہے تمام، رب ہے تمام عالموں کا. رب کا مطلب بھی یہی ہے کہ حاضر و ناظر ہے ہر جگہ، پرورش کرنے والا، تب تو وہ پرورش کر سکے گا. تو اللہ ایسا کوئی جگہ ہی نہیں کہ جہاں وہ نہ دیکھ رہا ہو. اور چوتھی چیز فرمایا کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو تم ان کو منع کر سکو، منع کر دو کہ میں ابھی نہیں آؤں گا، ابھی میرا موڈ نہیں، میرا دل نہیں ہے، ابھی بعد میں آئیے گا. کوئی ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے؟ دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل دنیاوی اعتبار سے جناب سلیمان تھے. ہواؤں پر حکومت ہے نا، ہر چیز پر حکومت، پرندے، جنات، ملائکہ، انسان، ہر چیز پر حکومت. بیچارے کھڑے نظارہ کر رہے تھے اپنی مملکت کا. ملک الموت آئے اسی عالم میں، کہا میں لیٹ جاؤں، میں بیٹھ جاؤں، میں سجدے میں چلا جاؤں. نہیں نہیں نہیں، ہلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ویسے ہی کھڑے رہیے. مجھ سے بڑی بغیر اجازت کے کہتے ہو. کہا بغیر اجازت کے کیسے آئے؟ کہا میں اپنے اللہ کی اجازت سے آیا اور مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں.
उसी आलम में रूह कब्ज कर ली। तो मलकुल मौत अगर आ जाए तो किसी की मजाल ये नहीं है कि वो उनको कह दे कि आप बाद में आइएगा, किसी की मजाल नहीं है। जनाब मरियम ने सल्लल्लाहु अलैहि ने कहा मैं नमाज पढ़ूँ 2 रकात, मुझे अच्छा कहेगा नहीं बस वक्त तमाम है आप, उसी वक्त उनकी रूह कब्ज हुई। तो ऐसे बहुत सारे बात। और पांचवी और आखिरी चीज जो इमाम ने फरमाया कि जब फरिश्ते अज़ाब तुमको घसीट करके ले जाना चाहे जहन्नम की तरफ, तो तुम अपने अंदर इतनी ताकत महसूस करो कि उनसे मुकाबला कर लो, उनको ना जाओ सको तुम जहन्नम की तरफ। ऐसा मुमकिन ही नहीं। मौलाए कायनात ने फरमाया अपनी एक मुनाजात में, बारेला मौला कायनात से शुजा कौन सा है रसूल खुदा के, उससे शुजा कोई नहीं। मौलाए कायनात ने फरमाया बारेला महशर में मेरा साबिका उन फरिश्तों से ना पड़े, उन मलाइका से ना पड़े जो इंसान को तिनके की तरह से घसीट घसीट के उठा करके जहन्नम की तरफ निकल के जाए, जहन्नम में उठा करके छूटेंगे इंसान। तो अज़ीज़ों हया बहुत जरूरी है। एक शख्स आया छठे इमाम जाफर सादिक कि मौला आपने अपनी जिंदगी की बुनियाद किस पर रखी? मौला ने 4 चीजें बताई, मैं चारों चीजों को नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबी बात है। तो आखिरी चीज जो बताई, कहा कि अलिम तो अन्नल्लाह मुत्तलिउन अलैया फस्तहीतु, मुझे बात मालूम है कि अल्लाह मेरे बारे में खबर रखता है, मुत्तले है, इत्तला रखता है मेरे बारे में। फस्तहीतु, बस मैं अल्लाह से हया करता हूँ, शर्म करता हूँ। जो अल्लाह जान रहा है, देख रहा है, उससे इंसान उसके सामने कैसे गुनाह, मैं मेरी जरूरत नहीं इस बच्चे के सामने कोई गुनाह करूँगा, मेरा पे नजर डालना है, अगर ये बच्चा देखेगा मुझे, मैं नहीं करूँगा यार क्या ये बच्चा देखे कहेगा मौलाना साहब तो देखिए क्या हरकत कर। इस बच्चे से मुझे हया है, छोटे छोटे बच्चे से हया है, लेकिन हम अपने रब के सामने हया नहीं करते, तब तो गुनाह कर रहे हैं। लेकिन छठे बाब ने क्या फरमाया कि अलिम तो अन्नल्लाह मुत्तलिउन अलैया फस्तही, जब मुझे यकीन हो गया, इल्म हो गया कि अल्लाह मुत्तले है मेरे बारे में, इत्तला रख रहा है, बस मुझे शर्म महसूस होती है। एक शख्स आया मौलाए कायनात के पास, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास, एक शख्स आया, बस ये आखिरी बात तमाम 1 घंटा तक बंद हो गया, कहा कि मौला मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, क्या मेरा तौबा कबूल हो सकती है? बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मौला ने बगैर पूछे कि क्या गुनाह किया क्या नहीं किया, मौला ने कहा बिल्कुल अल्लाह की रहमत से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अगर तुम नादिम हो, शर्मिंदगी शर्त है पहली, ये नहीं बात हो। एक साहब को मैं जानता हूँ, आपने तौबा तौबा तौबा, मैंने जवानी में बहुत कुछ किया, तौबा तौबा तौबा, मजा लेने के बाद ऐलान करें, इसका मतलब निदामत नहीं है ना, निदामत शर्त है तौबा की। सबसे बड़ी शर्त है एक शर्मिंदगी, खाली ज़बानी तौबा तौबा करने से कुछ नहीं है, शर्मिंदगी हो, एक एहसास है, गिल्टी का एक एहसास हो, क्या हमसे गलती हो गई। तो कहा अगर तुम नादिम हो, शर्मिंदा हो, तो क्यों नहीं, अल्लाह तो तौबा को कबूल करने वाला है। उसने कहा मैं शर्मिंदा तो बहुत हूँ, वाकई मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, वो गुनाह मुझसे कैसा हो सरजद हो गया। जाने लगा, चंद कदम गया, फिर पलट के आया, देखिए उसकी मौत थी, पलट करके आया, कहा मौला एक बात और पूछना था। हाँ बोलो। हाँ ये बताइए कि जब मैं वो गुनाह कर रहा था तो क्या मेरा अल्लाह मुझे देख रहा था? अब क्या बताएं मौला ने कहा बेशक जब तुम वो गुनाह कर रहे थे तो तुम्हारा रब अल्लाह तो देख ही रहा था, अल्लाह तो हाजिर और नाज़िर रहेगा, अल्लाह तो देख ही रहा था, वही गिरा, खत्म हो गया, हलाक खत्म हो गया। इमाम ने बताया कि देखो ये हया की वजह से ये मामला। अबू बसीर ट्यूशन पढ़ाते थे, 9-10 साल की कोई बच्ची थी जिसको ट्यूशन पढ़ाते थे, या बड़ी की औरत थी, बादशाह की बच्ची थी, उससे कोई भोंडा मजाक कर गए दूसरे शहर में, मदीने में, कहाँ पर, और यहाँ पर जब आए दूसरे शहर खुरासान में, कहा इमाम के पास में जब वो आए, लंबा सफर तक करने के बाद जब आए, अबू बसीर, ज़ुरारा, अबू मुस्लिम, ये लोग इमाम के खास शागिर्दों में से, इनके अगर रवायत इनकी अगर नाक़ल हो जाए तो तहकीक नहीं की जाती कि रवायत मोतबर है कि मोतबर नहीं है। आए जवाब ने कहा है अबू बसीर तुमको शर्म नहीं आई थी, तुमने उस बच्चे से, उस औरत से, बच्ची से या उस औरत से तुमने ऐसा मजाक किया, ऐसा नहीं, नामहरम से ऐसी बात करते हैं क्या? अबू बसीर कहने लगे मुझे ऐसा महसूस पसीने पसीने हो गया और मेरा ये दिल चाह रहा था ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा।
अबू बकर मेरी क्या औकात है, मुझसे अगर कोई कहते मौलाना साहब मैंने फला जगह आपको देखा, आलिशान पिक्चर हाथ से आप निकल आ रहे हैं, निकल के बाहर आ रहे हैं, मैंने देखा है, अगर हकीकत हो तो डूब मरने का मकाम है कि नहीं? तो मेरी क्या औकात है अबू बसीर के सामने, महाराजैन से भी अफजल, जो इमाम के डायरेक्ट शागिर्द हैं। कहने तो ये हया है, अगर हया बरकरार है अजीजों, बस अजीजों ज़्यादा आपकी करवा, करबला वालों में हया ख़त्म हो गई थी। ये जो दुश्मनान अहले बैत थे उनके अंदर हया नहीं थी। तभी तो एक मलऊन जब आया, खैमे को लूट भी रहा है और मलऊन रो भी रहा है। शहजादी ज़ैनब ने पूछा कि ऐ शख्स, तू हम लोगों की चादरों को लूट भी रहा है और खैमों में आग भी लगा रहा है और रोए भी जा रहा है, क्या वजह, तू क्यों रो रहा है? तो कहता है कि ऐ शहजादी, आपके मर्तबे से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, हम जानते हैं आप कौन हैं, आप रसूल की बेटियां हैं, आप रसूल के घराने के, रसूल की नवासियां हैं, लेकिन क्या करें कि अगर हम नहीं लूटेंगे तो कोई दूसरा आएगा और वो लूट के चला जाएगा। अजीजों, ये हद बेहयाई की चंद जुमले जनाब सकीना के मसाइब अजीजों, क्योंकि ये अय्याम उन्हीं से मंसूब है। हाँ अजीजों, जनाब सकीना के बारे में है कि जब वो दरबार यजीद में एक ही गले से, आपने मालूम है ना आपको, एक ही रस्सी से सबके गले को बांध दिया गया था। उसमें जनाब ज़ैनब भी थी, जनाब कुलसूम भी थी और ये छोटी सी बच्ची 4 साल बच्ची थी। तो किताबों में मिलता है कि ये बच्ची कभी अपने हाथों से अपने मुंह को छिपाती थी, कभी पंजे के बल खड़ी होती थी। तो यजीद ने पूछा, मन हाज़िर, ये बच्ची कौन है? तो किसी ने कहा ये बच्ची सकीना है, ये हुसैन की चहेती बेटी है। तो कहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बार बार अपने हाथों से अपने मुंह को क्यों छुपा रही हो और बार बार पंजे के बल क्यों खड़ी हो रही हो? तो कहा कि मैं अपने हाथों से अपने मुंह को इसलिए छिपा रही हूँ कि तमाम बीवियों के तो बाल बड़े हैं, उन्होंने अपने चेहरों को अपने बालों से छुपा लिया है, लेकिन मेरे बाल इतने बड़े नहीं हैं। मुझे शर्म महसूस हो रही है, हया महसूस हो रही है कि नामहरमों के मजमे में हम बेपना और चादर मौजूद हैं। हाँ अजीजों, ये डूब मरने का मकाम है और एक अजीब शर्म की बात है। और आप तसव्वुर करें तो रोने के लिए यही क्या करना है कि वो दिन पर कहते हैं कि जिन पर सूरज की धूप नहीं पड़ने पाती थी, नामहरम जिनकी आवाज़ों को नहीं कभी सुन पाता था, आज वो बेपना और चादर यजीद जैसे मजलूम के दरबार में खड़ी है। और दूसरी जो वजह बताई कि तुम पंजे के पर क्यों खड़ी होती हो बार बार, कहा एक ही रस्सी से तुमने सबका गला बांधा है, उनका कद बुलंद है लेकिन मेरे गले में ये रस्सी तंग हो जाती है, तो मुझे बहुत मेरा दम घुटने लगता है, बार बार मैं अपने पंजे पर इसीलिए खड़ी होती हूँ कि मुझे थोड़ी सी राहत मिल जाए। ये मलूम कहता है, ऐ सकीना, मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। कहा हाँ, मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो कहा कि तुम्हारे बाबा अगर कहीं सफर पे जाते थे तुम्हारे लिए क्या लेकर के आते थे? कहा मेरे बाबा जब भी कहीं जाते थे तो हमारे लिए खजूरें लेकर के आते थे, खुरमा लेकर के आते थे। इस मलूम ने कहा अगर मैं खुरमा दूं तो तुम खाओगी? तो शहजादी ने कहा हाँ हम खाएंगे। या इशारा किया, उस मलून ने इशारा किया, एक तश्त आया, उस पर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। जनाब सकीना ने शायद ये समझा हो कि ये मलून खुरमा मंगाया है, इसने खजूरें मंगवाई है। लेकिन जब वो कपड़ा हटाया गया तो देखा कि वो बाप जिसके सीने पर सोकर के नींद आती थी और सुकून मिलता था, वही सकीना, उसके सामने बाबा का कटा हुआ सर है। ये मलून सर इमाम हुसैन के मुंह पर छड़ी मारता है, कहता है हुसैन तुम्हारे दांत कितने खूबसूरत थे, छड़ी से बेइज्जती कर रहा है। और कहा कि ऐ सकीना, मैं उस वक्त समझूंगा कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे कि तुम बुलाओ तो तुम्हारे बाबा का सर तुम्हारे आगोश में आ जाए। जब इतना सुनता था, सकीना ने अपने नन्हे हाथों को बुलंद किया, कहा है बाबा हमारी मोहब्बत का ये इम्तिहान देना चाह रहा है, आप हमारे आगोश में आ जाइए। सरे हुसैन अपनी जगह से बुलंद हुआ, सकीना के आगोश में आया। हाँ अजीजों, एक वक्त वो भी आया कि जिंदान शाम में अचानक जनाब सकीना रोते, अचानक उनकी आँख खुली, रोने लगी, हाय मेरे बाबा कहाँ गए? मेरे बाबा तो अभी यही थे, मुझे बुला रहे थे, मुझे अपनी आगोश में लेने वाले थे। जनाब ज़ैनब समझ गई कि सकीना ने ख्वाब देखा है, ख्वाब में अपने बाबा को देखा है। जिंदान में एक कोहराम मच गया, जनाब सकीना रोते रोते आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर बाद जब जनाब ज़ैनब पहुंचती है तो देखती है कि सकीना की रूह परवाज कर चुकी है। बस आखिरी चंद जुमले मसाइब के जब गसाला आई और सकीना को गुस्ल देने लगी,
غسل دیتے دیتے اس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، کہا کہ یہ بتاؤ اس بچی کے ساتھ میں کون ہے؟ جناب زینب آگے بڑھی، کہا ہم ہے اس بچی کے ساتھ میں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا یہ بتائیے اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ جگہ جگہ اس کے جسم پر نیلے نشان ہیں اور جسم سے کرتا چپکا ہوا ہے۔ جناب زینب نے کہا اے معصمہ، ارے ہم پر تانا نہ مارو، اس بچی کو پر کوئی بیماری نہیں تھی۔ ارے اس نے پورے راستے جب بھی اپنے بابا کو یاد کیا، جب بھی کہا اے بابا، کوئی تماچا مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا، یہ جو نیلے نشان ہیں انہی تازیانوں کے، انہی تماچوں کے نشان ہیں۔ واہ سکینہ، واہ مظلومہ۔